اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں، آج کا جو سبق ہے اس کا نام ہے ہمارا وطن. ہمارا وطن، یہ سبق ہم نے، آپ جانتے ہیں کہ یہ سبق ہم نے پورا پڑھا ہے، پورا مکمل کیا ہے، پورا پڑھا ہے. اور تو آج ہم سبق کے آخر میں دیے گئے سوالات کے جوابات لکھیں گے. تو شروع کرتے ہیں پیارے بچوں. پہلا سوال ہے، شاعر کو دل سے کون پیارا ہے؟ یعنی اس کا مختصر جواب لکھیے. شاعر کو دل سے کون پیارا ہے؟ اس کا جواب ہے شاعر کو دل سے کون پیارا ہے، یعنی اپنا وطن. شاعر کو دل سے پیارا ہے، اپنا وطن پیارا ہے. ہمارے وطن کا دوسرا ہے، ہمارے وطن کا نام کیا ہے؟ ہمارے وطن کا نام ہندوستان ہے. اسی طرح نیچے لکھے ہوئے شعر کو پڑھ کر جواب دیجیے. شعر اس طرح ہے، اسی سے ہے اس زندگی کی بہار، اسی سے ہے اس زندگی کی بہار، وطن کی محبت ہو یا ماں کا پیار. اسی سے ہے اس زندگی کی بہار، وطن کی محبت ہو یا ماں کا پیار. وطن کی محبت کے برابر اور کس کا پیار ہے؟ یعنی اس سوال کا جواب دینا ہے، لکھنا ہے، دینا ہے. وطن کی محبت کے برابر اور کس کا پیار ہے؟ آپ جانتے ہیں میرے بچوں، یہ ہم نے پڑھا ہے. وطن کی محبت کے برابر اور کس کا پیار ہے؟ کس کا پیار ہے؟ یعنی ماں کا پیار. وطن کی محبت کے برابر ماں کا پیار ہے. دوسرا ہے، وہ ساون میں کالی گٹا کی بہار. کتاب میں یہ مصر ہے، وہ ساون میں کالی گٹا کی بہار. اس کا دوسرا مثال لکھیے. اس کا دوسرا مثل لکھیے. اس کا دوسرا مصر ہے، اس کا دوسرا مصر ہے، وہ برسات کی ہلکی ہلکی فوار. برسات کی ہلکی ہلکی، یعنی اس کا دوسرا مصر ہے. دوسرا مصر ہے، پہلا مصر یہ ہو ساون میں کالی گٹا کی بہار. دوسرا مصر ہے اس کا، برسات کی ہلکی ہلکی فوار. برسات کی ہلکی ہلکی فوار. اور وہ گنگا کی لہریں وہ جمنا کا زور. وہ گنگا کی لہریں وہ جمنا کا زور. اس کا شاعر اس پر لکھا ہوا ہے، وہ گنگا کی لہریں وہ جمنا کا زور. اس کا پہلا مصرع لکھیے. اس کا پہلا مصرع لکھیے. اس کا پہلا مصرع لکھیے. وہ گنگا کی لہریں وہ جمنا کا زور. اس کا پہلا مصرع ہے، کتاب میں ہے، وہ باغوں میں کوئل وہ جنگل میں مور. وہ باغوں میں کوئل وہ جنگل میں مور. وہ گنگا کی لہریں وہ جمنا کا زور، وہ باغوں میں کوئل وہ جنگل میں مور. تیسرا سوال ہے، اس نظم کا پہلا اور پانچواں بند زبانی یاد کیجیے. یہ آپ کو یاد کرنا ہے. پہلا بند کتاب کا پہلا بند، یعنی پہلا شعر، اس کا یاد کرنا ہے. اور پھر پانچواں بند زبانی یاد کرنا نظم میں. چوتھا سوال ہے، نظم ہمارا وطن کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ ترنم میں پڑھیے. یعنی یہ پڑھن اصل میشہ آواز میں پڑھن یہ ہمارا وطن. نظم ہمارا وطن کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ پنن ساتھین ستھ لائے مز پڑھن. ترنم گو لائے مز پڑھن. پانچواں سوال ہے، مناسب لفظ سے خالی جگہ کو پر کیجیے. مناسب لفظ سے خالی جگہوں کو پر کیجیے. مناسب لفظوں سے خالی جائے کرو پورا. مناسب. ہندوستان ہمارا ڈیش ڈیش ہے. یلکن جواب وطن شہر. وطن یاکن شہری. ہمارا ہندوستان ہمارا ڈیش ڈیش ہے. ہندوستان ہمارا وطن ہے. ہندوستان ہمارا وطن ہے. اس طرح دوسرا، اس سوال کا دوسرا، جمنا ایک ڈیش ڈیش ہے. یلکن جواب دریا کن صوبہ.
जमुना एक डैश है, जमुना एक दरिया है, जमुना एक दरिया है, जमुना एक दरिया है, दरिया यहाँ लिखा है। हिंदुस्तान का कौमी परिंदा डैश डैश है, हिंदुस्तान का कौमी परिंदा डैश डैश है। फिर क्या जवाब, कबूतर, मोर। हिंदुस्तान का कौमी परिंदा मोर है, हिंदुस्तान का कौमी परिंदा मोर है, यानी मोर छो हिंदुस्तान कौमी परिंदा। पांचवा सवाल है, झेल के जदूल में कुछ हरूफ दिए गए हैं, इनमें से कुछ हरूफ को मिलाने से दरियाओं के नाम बनते हैं, उन हरूफ को दायरा बंद कीजिए। बेपरवाह, झेल के जदूल में कुछ हरूफ दिए गए हैं, उनमें से कुछ हरूफ को मिलाने से दरियाओं के नाम बनते हैं, उन हरूफ को दायरा बंद कीजिए। हरूफ है नून, जीम, हे, लाम, मीम, रे। दायरा बंद करना है, जीम, हे, लाम, मीम। जहलम, ये जहलम का नाम है, इस तरह दरिया जहलम का नाम बनता है। इस तरह यहाँ ये वा, मीम, रे, अलिफ, तोय, वा। नून, अलिफ, नून, दाल, ते, वाव, ये। सीन, अलिफ, गाफ, नून, गाफ, अलिफ। इस तरह जीम, मीम, नून, अलिफ, ये एक दरिया का नाम बनता है जमुना, यानी जमुना दरिया का नाम बनता है। इसी तरह यहाँ है गाफ, नून, गाफ, अलिफ, गंगा, ये दरिया गंगा का नाम बनता है। इस तरह ते, वाव, ये दरिया तवी बनता है, दरिया तवी का नाम बनता है। इसी तरह रे, वाव, ये रवि, दरिया रवि का नाम बनता है। इस तरह इन दरियाओं के नाम इसमें बनते हैं। फिर बच्चों, आप अपने उस्ताद बच्चों के साथ अपने वतन के बारे में गुफ्तगू करें, ये सवाल है। तीसरा है, रियासत जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान की एक रियासत है, रियासत जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान की एक रियासत है, एक स्टेट है। अपने उस्ताद के साथ बात करके हिंदुस्तान की मजीद 10 रियासतों के नाम लिखिए, यानी हिंदुस्तान की 10 रियासतों के नाम लिखिए। मैं इनको ज़बानी पढ़ूँगा। नंबर 1 जम्मू कश्मीर, आसाम, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, गुजरात, बिहार। इस तरह है, हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली है, ये घर पर कीजिए। 8वां सवाल है, हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली है, पाकिस्तान की राजधानी देश है, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। अमेरिका की राजधानी देश है, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन है। बरतानिया की राजधानी देश है, बरतानिया की राजधानी लंदन है। मैंने ये सवाल इधर लिखे हैं, मुख्तसर जवाब लिखिए। सबक हमारा वतन। पहला सवाल है, शायर को दिल से प्यारा है, शायर को दिल से कौन प्यारा है? शायर को दिल से कौन प्यारा है? शायर को दिल से अपना वतन प्यारा है, यानी अपना वतन। इस तरह दूसरा सवाल है, हमारे वतन का नाम क्या है? हमारे वतन का नाम हिंदुस्तान है। सवाल नंबर तीसरा, नीचे लिखे हुए शेर पढ़कर जवाब दीजिए। इसी से है इस ज़िंदगी की बहार, वतन की मोहब्बत हो या माँ का प्यार। वतन की मोहब्बत के बराबर और किसका प्यार है? जवाब है माँ का प्यार। चौथा सवाल है, वाह सावन में काली गठा की बहार, इसका दूसरा मिसरा लिखिए। दूसरा मिसरा है, जवाब इसका है, वो बरसात की हल्की हल्की फुहार। इसका दूसरा, वो गंगा की लहरें, वो जमुना का जोर। इसका पहला मिसरा है, यहाँ तो दूसरा मिसरा लिखना है, यहाँ पहला मिसरा लिखना है। इसका पहला मिसरा है, वो बागों में कोयल, वो जंगल में मोर। पांचवा सवाल है, मुनासिब लफ्ज़ से खाली जगहों को पुर कीजिए। हिंदुस्तान हमारा देश है, हिंदुस्तान हमारा वतन है, हिंदुस्तान हमारा वतन है। यहाँ जवाब लिखा हुआ है वतन शहर, इसका असल मौजूद जवाब मुनासिब जवाब है वतन।
जमुना एक डैश है, जमुना एक दरिया है। हिंदुस्तान का कौमी परिंदा डैश है, हिंदुस्तान का कौमी परिंदा मोर है। झेल के जदूल में कुछ हरूफ दिए गए हैं, उनमें से कुछ हरूफ को मिलाने से दरियाओं के नाम बनते हैं, उन हरूफ को दायरा बंद कीजिए। यहाँ है जमुना, जीम मीम नून अलिफ जमुना, जीम हे लाम मीम जहलम। इस तरह है गाफ नून गाफ अलिफ गंगा, रे वाव ये रेवी दरियाई रेवी, ते वाव ये तवी दरियाई तवी। इस तरह उन दरियाओं के नाम बनते हैं। जम्मू कश्मीर और इसी तरह है 10 रियासतों, ये हिंदुस्तान के 10 रियासतों के नाम। पहला रियासत है नंबर 1 जम्मू कश्मीर, दूसरा आसाम, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा आंध्र प्रदेश, पांचवा है हरियाणा, छठा है हिमाचल प्रदेश, सातवां महाराष्ट्र, आठवां झारखंड और 9वां गुजरात, 10 बिहार। इस तरह 8वां सवाल है हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली है, पाकिस्तान की राजधानी डैश है, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, अमेरिका की राजधानी डैश है, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन है, बरतानिया की राजधानी डैश है, बरतानिया की राजधानी लंदन है। इस तरह प्यारे बच्चों, आपने ये सवाल पढ़े हैं, ये सबक के आप अपनी कापी पर लिखो, इनको साफ साफ लिखो और अब ज़बानी याद कीजिए। खुदा हाफिज़।